کہ یہ جو اگلے چند دن ہیں یہ جلدی سے گزر جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزے کی جو اصل اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد جو اللہ رب العزت نے روزے کا دیا تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ تو ہمیں آج بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں رمضان مبارک کو خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ دکھ کے ساتھ الوداع کرنا چاہیے، اور اس حسرت کے ساتھ کہ یہ جو بہاریں تھیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، دین کا شوق ہوتا ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے روزے کی حالت میں کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے، میرا کوئی ایسا فعل جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو۔ تو یہ ساری جتنی بھی بہاریں تھیں یہ رمضان المبارک کی وجہ سے تھی، رمضان المبارک کی آنے کے ساتھ ہی یہ ساری بہاریں آئی ہیں۔ تو یہ جب الوداع ہو جائے گا، ہم سے جدا ہو جائے گا، ہم سے دور چلا جائے گا، تو یہ ساری بہاریں بھی چلی جائیں گی۔ آج رمضان المبارک میں آپ دیکھیں تو باہر نکلیں گے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو رمضان المبارک کا ادب و احترام نہ کرتا ہو۔ اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا تو پھر بھی وہ کوئی ایسا فعل نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے دیگر لوگوں پر اثر پڑے۔ اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، اگر کوئی اور فعل کرتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے دنوں میں سارا کچھ، ہر چیز، یہ کتنا سکون تھا، یہ کتنی بہاریں تھیں، اور گلی محلے کے اندر کتنی بہاریں تھیں کہ اور محبتیں کتنی تھیں کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ دوسرے بندے کا علم ہوتا ہے کہ یہ گھر سے آیا ہے، آج نہیں آیا ہے، کیوں نہیں آیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جتنی بہاریں تھیں یہ رمضان المبارک کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ تو اس کی عبادت نماز کی صورت میں بھی ہے، اس کی عبادت روزے کی صورت میں بھی ہے، اس کی عبادت اب قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک شخص سے فرمائے گا کہ میں دنیا میں آیا تھا تیرے پاس تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا مولا کائنات تو رب ہے، تو کب میرے پاس آیا ہے کہ میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اب یہ غریب لوگوں کے مقدر کتنے بلند ہوتے ہیں، اور غریب لوگوں سے اللہ رب العزت کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص سے فرمائے گا کہ میں فلاں جو میرا فلاں بندہ تھا اس نے تیرے سے کھانا طلب کیا تھا، مانگا تھا تجھ سے، تو نے اسے نہیں دیا ہے۔ وہ کہے گا مولا کائنات تو وہ تو اس شخص نے مجھ سے طلب کیا تھا تو میں نے مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اسی کی صورت میں میں تیرے پاس آیا تھا، اسی کی صورت میں تیرے پاس آیا تھا۔ تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہم نے کبھی ان پہ غور و فکر نہیں کیا ہے کہ رب کائنات تو انسان کو آزماتا ہے، طرح طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر حکم بھی ارشاد فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے واضح طور پہ فرما دیا کہ عبادت کے لیے تو اس کے فرشتے بہت تھے، بہت کافی ہیں، جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن بندوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی۔ تو عبادت نماز کی صورت میں بھی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہے، غرباء مساکین کا خیال رکھنے کی صورت میں بھی ہے، اپنے ہمسائے کے حقوق پورے کرنے کی صورت میں بھی ہے، اور سب سے جو کٹھن مرحلہ ہوگا کل قیامت والے دن، وہ جو ہم جس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہمسائے کے حقوق ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہمسائے کے حقوق کے
मामलात में कल क़यामत वाले दिन गिरफ्त का शिकार होंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है। तो आज कम अज़ कम हम इतना इरादा ज़रूर कर लें कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, इतना इरादा हमें ज़रूर कर लेना चाहिए कि हमने अपने रब को राज़ी करना है। और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक में तौफ़ीक दी है नमाज की, रोज़ा रखने की, इबादत करने की, एक शौक़ था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ही इल्तिजा करनी चाहिए कि मौला कायनात मुस्तक़बिल में भी यानी रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद भी तूने हमें ऐसे ही नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमानी है, ऐसे ही तूने हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमानी है। जैसे हमने रमज़ान मुबारक में अपनी ज़ुबान पे काबू रखा, अपनी ज़ुबान को वाहियात बातों से दूर रखा, झूठ से दूर रखा, चुगली गीबत से दूर रखा, ऐसी सारी लानतों से अपनी ज़ुबान को दूर रखा, तो उस रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि मौला कायनात रमज़ान मुबारक के बाद भी तू हमें ऐसे ही अपना फ़ज़ल फरमा, अपना करम फरमा के हम तेरे ऐसे ही फर्मा बरदार बंदे बन सके। तो आज अगर रमज़ान मुबारक जब हमसे अगले चंद दिनों में जुदा हो जाएगा, तो फिर अगर तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आई या आपके हालात व वाक़यात बदले ना, तो फिर समझ लें कि रमज़ान मुबारक की बरक़ात आपको नसीब नहीं होगी। तो मैं यकीनन आपने काफ़ी सारे मौज़ूआत पे दर्स सुने हैं, गुफ्तगू सुनी है। आज ये आखिरी दर्स होगा रमज़ान मुबारक का, और ख्वाहिश तो अपनी यही होती है कि ये एक बहुत अच्छा माहौल होता है और ये ऐसा माहौल चलना चाहिए। लेकिन ये यार ज़िंदा सोबत बाकी वाली बात है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी तौफ़ीक देता है कि इसके बाद भी हम ऐसा माहौल बना सकें, इसके बाद भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मौक़े अता फ़रमाए। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अगर पूरा रमज़ान मुबारक जिन लोगों ने तवज्जो के साथ मेरी बातें समात की हैं, सुनी हैं, उनमें से अगर आप लोग अमल की तरफ आ जाएंगे तो यकीन जाने आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और साथ आपके और जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी भी संवर सकती है। बस अपनी कोशिश ये रखें कि हमारी ज़ुबान से, हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से कोई शख्स मुतासर ना हो। एक शख्स है, अगर वो अखलाक, प्यार और मोहब्बत के साथ आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, आपके क़ुर्ब में आता है, आपके करीब आता है, तो जो वो नीयत लेके आता है, जो वो तवक्को लेके आता है, जो वो ख़यालात लेके आता है, जो वो भरोसा लेके आता है, कम अज़ कम उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और अपनी ज़िंदगी का ये मामूल रखें कि हमने लोगों को करीब करना है, लोगों को दूर नहीं करना है। और ये भी नियत करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से रमज़ान मुबारक के बाद भी ऐसी ही इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये आखिरी दर्स है आज का। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को संवारें और अपनी ज़िंदगी जैसे रमज़ान मुबारक में बहारें बनी होती हैं, अगर इस पर आप 2 हफ़्ते पहरा दे लें, यानी रमज़ान मुबारक गुज़रने के बाद अगर सिर्फ़ आप 2 हफ़्ते पहरा दे लें तो बहुत सारे आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये मुश्किल बात है कि हम इस पर पहरा नहीं दे पाते। जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा तो आप पहली जो फ़जर की नमाज है उसी में इंसान देख सकता है कि हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई है, दीन के साथ कितनी मोहब्बत पैदा हुई। अब अगर सारे
इस मोहल्ला के सारे लोग, जो कि लाजमन कोई शख्स जिधर भी हो रात को वो घर ज़रूर आता है, तो अगर वो सारे लोग फजर की नमाज के टाइम आ जाएं तो ये मस्जिद तंग पड़ जाए। यानी अगर सारे मोहल्ले के लोग फजर की नमाज में आ जाएं तो ये मस्जिद तंग पड़ जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमला होता था और जंगें होती थी तो सहरी के टाइम हमला किया जाता था आबादियों के ऊपर। तो फिर देखा जाता था जहाँ मुसलमान फ़तह करने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े हमारे बड़े बड़े नाम महमूद गज़नवी का दीगर लोगों के नाम गुज़रे हैं, तो वो देखा करते थे कि फ़जर के टाइम जिस इलाका से, जिस आबादी से नमाज़ फ़जर की आज़ान की आवाज़ आती थी तो उस बस्ती पे वो हमला नहीं किया करते थे। उन्हें पता होता था कि यहाँ मुसलमानों की बस्ती है, और जिस बस्ती में सुबह की आज़ान नहीं होती थी, आवाज़ नहीं आती थी, वहाँ फिर हमला कर दिया जाता था कि यहाँ मुसलमान नहीं बसते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अपनी आबादी को मुसलमानों वाली आबादी बनाएं, अपनी आबादी को ऐसी आबादी बनाएं कि ये मुसलमानों वाली आबादी है। ये आप कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर हम मिल के ये इरादा कर लें कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक करना है, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको नमाज की तरफ लेके आना है, जो इबादत नहीं करते हमने उनको तरगीब दिलानी है कि आप इबादत की तरफ आएँ, जो किसी बुराई में पड़ गए हैं, हमारे भाई हैं, तो हमने उनका हाथ पकड़ना है, उनकी इस्लाह करनी है।